morning all, welcome to Prepwise. Target CUT 2023 series ആണ് നമ്മൾ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നും ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിലെ CUT 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാർട്ടാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ ആർ റെഡി. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പാസേജ് വായിക്കാം. Though the US prides itself on being a leader in the world community, a recent report shows that it lags far behind other industrialized countries in meeting the needs of its youngest and most vulnerable citizens. The US has a higher infant mortality rate, a higher proportion of low birth weight babies, a smaller proportion of babies immunized against childhood diseases, and much higher rate of adolescent pregnancies. These findings, described as a quiet crisis requiring immediate and far-reaching action, appeared in a report prepared by a task force of educators, doctors, politicians, and business people. According to the report, a fourth of the nation's 12 million infants and toddlers live in poverty. As many as half confront risk factors that could harm their ability to develop intellectually, physically, and socially. Child immunization too is low. More children are born into poverty. More are in substandard care while their parents work, and more are being raised by single parents. When taken together, these and other risk factors can lead to educational and health problems that are much harder and more costly to reverse. The crisis begins in the womb with unplanned parenthood. Women with unplanned pregnancies are less likely to seek prenatal care. In the US, 80% of teenage pregnancies and 56% of all pregnancies are unplanned. The problems continue after birth when unplanned pregnancies and unstable partnership often go hand in hand. Since 1950, the number of single-parent families has nearly tripled. More than 25% of all births today are to unmarried mothers. As the number of single-parent families grow and more women enter the workforce, infants and toddlers are increasingly in the care of people other than their parents. Most disturbingly, recent statistics show that American parents are increasingly neglecting or abusing their children. In only 4 years, 1987 to 1991, the number of children in foster care increased by over 50%. And babies under the age of 1 are the fastest growing category of children entering foster care. The crisis affects children under the age of 3 more severely. The report says, yet it is this period from infancy through preschool years that sets the stage for a child's future. So, ഇതാണ് പാസേജ്. നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലറൊന്നും ആവുന്നില്ല എന്ന്. So the first question, the main focus of the passage is on the plight of. അപ്പം ചോദിക്കുന്നത് ഈ പാസേജിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ്, എന്തിൻ്റെ പ്ലൈറ്റ് ഓഫ്, ആരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താണ്? എ, ഓർഫൻ ചിൽഡ്രൻ, ബി, ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ബേബീസ്, സി, വർക്കിംഗ് മദേഴ്സ്, ഡി, US ഫോറിൻ പോളിസി. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാസേജ് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ടോഡ്ലേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും എന്താ പറയുക, പിന്നെ എത്രത്തോളം അത്ര അവർക്ക് ഫോസ്റ്റർ കെയർ പാരൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല, സിംഗിൾ പാരൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ അൺപ്ലാൻ പ്രഗ്നൻസീസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പാസേജ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം? US ഫോറിൻ പോളിസി അല്ല. വർക്കിംഗ് മദറിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു 1-2 സെൻറ്റൻസിൽ, പക്ഷെ എന്താ പറയുക, ഹോൾ പാസേജ് അതിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ബേബീസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഓർഫൻ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയാം. ഓർഫണിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുക പാരൻസ് മരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കേസിൽ സിംഗിൾ പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ കെയർ കിട്ടാത്തുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഓർഫൻ ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ള ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. അടുത്തത്, ചിൽഡ്രൻ ഫോളിങ് ഇൻ വിച്ച് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആർ മോസ്റ്റ് സിവിയർലി എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ക്വയറ്റ് ക്രൈസിസ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്വയറ്റ് ക്രൈസിസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ പാസേജിൽ. ഇവിടെ
മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഇൻഫൻസിൻ്റെ ടോഡ്ലേഴ്സിൻ്റെ ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മുന്നേ തന്നെ ഇൻഫൻറ്റ് മോർട്ടിലിറ്റി റേറ്റിന് പറയുന്നു, ബേബീസ് ലോ വെയ്റ്റ് ബേബീസ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എ ബിലോ 3 years, ബി ബിലോ 10 years, സി ബിറ്റ്വീൻ 2 and 8 years, ഡി ബിറ്റ്വീൻ 1 and 3 months. അപ്പം നമ്മൾ ടോഡ്ലേഴ്സ് ഇൻഫൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ടുള്ള ബിലോ 3 years ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. Which of the following does not constitute the quiet crisis in the US as per the task force report? ഇതിൽ ഏതാണ് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എ ലോവർ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് വിത്ത് നോർമൽ വെയ്റ്റ്, ബി ഹയർ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് adolescent girls becoming mothers, സി ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് ബേബീസ് സർവൈവിംഗ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസീസസ്, ഡി ഇൻക്രീസിംഗ് കേസസ് ഓഫ് ടീനേജ് കപ്പിൾസ് ഗെറ്റിംഗ് എൻറോൾഡ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് എ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബി അതുപോലെ തന്നെ അഡോളസെന്റ് ഗേൾസ് ബിക്കമിങ് മദേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് ബേബി സർവൈവിംഗ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒട്ടും മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത് ഇവിടെ ഇൻക്രീസിംഗ് കേസസ് ഓഫ് ടീനേജ് കപ്പിൾസ് ഗെറ്റിംഗ് എൻറോൾഡ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ പാസേജ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ എ the number of single parent families today is approximately 3 times more than 4 decades ago. B the number of children in the US entering foster care has decreased after 1991. C in the US the number of infants living in poverty is about 3 million. D about 6 million children in the US are likely to develop educational and health problems. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് സിംഗിൾ പാരന്റ് ഫാമിലീസ് ട്രിപ്പിൾ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാസേജിൽ. പിന്നെ ഇൻ ദ US നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഫൻസ് ലിവിങ് ഇൻ പോവർട്ടീനെ പറ്റിയിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അബൌട്ട് 6 million ചിൽഡ്രൻ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു മീനിങ് തന്നെ നമ്മൾ പാസേജിൽ വരുന്നുണ്ട്. US ആർ ലൈക്ലി ടു ഡെവലപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ റോങ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ US എൻറ്ററിങ് ഫോസ്റ്റർ കെയർ ഹാസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ 1991. അതിനെപ്പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. 1991 വരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഇൻക്രീസ് കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം പ്രോബബ്ലി 1991 ശേഷം ഇൻക്രീസ് ആവാനുള്ള ചാൻസേ ഉള്ളൂ, ഡിക്രീസ് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. An increasing number of infants in the US are in foster care on account of. അപ്പം ഈ ഇൻഫൻസ് കൂടുതൽ ഫോസ്റ്റർ കെയറിലേക്ക് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ആൻ ഇൻക്രീസിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് സിംഗിൾ പാരന്റ് ഫാമിലീസ് വിത്ത് എ ഫീമെയിൽ മെമ്പർ വർക്കിംഗ്, B an increasing number of employed couples who are required to stay apart and travel abroad, C an increasing number of parents who lack awareness about body care, school education and banking, D an increasing number of parents who are irresponsible, angry and moody. അപ്പം ഈ ഒരു ഫോസ്റ്റർ കെയറിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫൻസ് കൂടുതൽ വരാനുള്ളൊരു കാരണം പാസേജിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ഫാമിലീസ് ആണ് കൂടുതൽ. പക്ഷെ അതുപോലെ ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പാരൻസും കൂടുതൽ വർക്ക് ഫോഴ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതും ഒരു ഇൻക്രീസിനുള്ള ഒരു കാരണമാവുന്നുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ദ US prides itself the quiet crisis requiring women with unplanned the period from infancy through preschool years. ഇപ്പോഴത്തെ ലിസ്റ്റിൽ ഓൺ ബീങ് എ ലീഡർ ഇൻ ദ വേൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി pregnancies are less likely to seek prenatal care, immediate action sets the stage for a child's future. അപ്പോൾ ഇത് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the US prides itself ഏതാണ്, on being a leader in the world community ആണോ, pregnancies are less likely to seek prenatal care ആണോ, immediate action sets the stage for a child's future. The US prides itself on being a leader in the world community in the first passage ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ആക്കി കൂട്ടാം. The quiet crisis requiring എന്താണ് അതിന് ആവശ്യം, ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് ആവശ്യം. അപ്പം 2 ഇവിടെ വരും. വുമൻ വിത്ത് അൺപ്ലാൻഡ്, പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. അൺപ്ലാൻഡ് പ്രഗ്നൻസീസ് ആർ ലെസ് ലൈക്ലി ടു സീക്ക് പ്രീ നേറ്റൽ കെയർ. അപ്പം ഇവിടെ 3 വരും, ഇവിടെ 2. The period from infancy through preschool years sets the stage for a child's future. From A1, B3, C2, D4. So option D is the right answer.
സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മളിന്ന് ചെറിയൊരു പാസേജ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങും പിന്നെ കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ചെയ്തു. സോ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മുന്നേ സെഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും പോയി കാണാം. ഇതൊക്കെ ഒരു ഈ സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ഒക്കെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ്. അപ്പം ഇതുപോലെ ഇനിയും സീരീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ 2 വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. ടാർഗറ്റ് CUT 2024 ടാർഗറ്റ് CUT 2023. അപ്പോൾ ഈ 2023 എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ +2 സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 2024 +1 സ്റ്റുഡൻസിനാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ലൈവ് സെഷൻസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സും ലിങ്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് +2 ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം, CUT ക്രാക്ക് ചെയ്യണം, പക്ഷെ അതിന് കോച്ചിങ്ങും ഗൈഡൻസും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് Prepwise ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ ക്ലാസ്സസും ഭയങ്കര കൺസൈസ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സും ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, പിന്നെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. കീപ് പ്രാക്ടീസിങ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.